прашање, меѓутоа и на главен политички преговарач, заедно со главниот технички преговарач сме тука во еден, би кажал, формален брифинг, отворен брифинг со вас, за еден пресек на процесот на интеграција, меѓутоа посебно со фокус на одлуките на влада вчера за утврдување на законската, односно правната рамка и формирање на преговарачката структура со цел државата да биде подготвена за одлуката која што ја очекуваме во октомври за започнување на преговори. Ке почнам малце хронолошки од почетокот, уште од јуни 2018 година, кога Советот на Европската Унија донесе одлука за утврдување на прецизна рамка за започнување на преговори во 2019 година. Само да објаснам дека процесот на преговори во поширок контекст, кога би го гледале, опфаќа неколку фази. И тие фази се консекутивни, значи не може да се преклопуваат тие фази, туку мора да бидат едно по други, да се заврши едната фаза, па да се продолжи во втората фаза и тоа се временски, динамиката е така утврдена преку тие консекутивни фази. Прва фаза е објаснувачкиот скрининг, кој што одзема период од речиси година дена, кој што почнува од денот обично на започнување на преговорите со Европската Унија и е период кој што мора да го поминете за да преминете на втората фаза на така наречениот билатерален скрининг и потоа на отварање на преговорите. Зошто го кажувам ова? Затоа што и покрај сите дилеми дека и покрај очекувањата во јуни 2018 ние не започнавме преговори, сакам да ве потсетам дека во јуни 2018, односно неколку месеци покасно, ние го започнавме скринингот. Така да во овој период, од јуни 2018 до денеска, ние не изгубивме ниту еден ден во преговарачкиот процес, бидејќи ние мора да го поминеме периодот на објаснувачки скрининг. И денеска сме во фаза, односно во момент на веќе поминати 2/3 од поглавијата во објаснувачки скрининг. Во нормални околности, овој објаснувачки скрининг требаше да почне во момент кога се носи одлуката за започнување на преговори. Така да, можеби неформално можеме да кажеме дека ние тој процес сме го започнали од јуни 2018 година. Треба после септември да продолжи уште последната 1/3 од скринингот и некаде до крајот на годината да го завршиме објаснувачкиот скрининг, за да влеземе потоа во билатерален скрининг и во отварање на поглавијата. Сега одам на одлуката на овој самит и посебно извештајот на комисијата, кој што беше еден од најдобрите извештаи за Република Северна Македонија во сите овие години, со јасна, прецизна препорака за започнување на преговори и важно е дека Советот на Европската Унија без никакви дилеми, односно без никакви задршки го прифати извештајот на Европската комисија и чистата препорака. Значи, воопшто не влезе во суштинска дебата дали извештајот бил добар, односно дали препораката, дали имаат земјите членки дилеми за препораката. Значи, земјите членки немаат дилеми за препораката, анблок го прифатија извештајот, ја прифатија препораката на Европската комисија само поради технички причини, а тоа знаете дека беше неможноста на Бундестагот да се состане пред самитот да донесат одлука, бидејќи одлуката треба да биде консензуална, меѓутоа и поради одредени внатрешно политички контексти во самата Европска Унија, само беше одложена одлуката без додавање на дополнителни, така наречени, условувања или работи кои што ние треба да ги направиме дополнителни од тоа што се очекуваше од нас во јуни. И тоа е многу важно, бидејќи доколку Советот на Унијата би имале дилеми по однос на тоа дали ние ги исполнуваме условите, секако ќе кажеше да, ја прифаќаме препораката, меѓутоа треба да ги направите дополнителни некои работи. Не, ние немавме дополнителни, така наречени бенчмаркови од тоа што го имавме за отварање на преговори во јуни и сега нормално дека се нашите очекувања, бидејќи тоа одложување беше техничко, очекуваме во октомври да се исполнат условите, бидејќи ветено ни е дека Бундестагот ќе го разгледа нашето прашање во септември, кога има и првата сесија за одлучување и во октомври да добиеме датум за преговори, со што очекувањата се во зависност за колку време комисијата би ја подготвила преговарачката рамка,
да се потврди преговарачката рамка и да се одржи меѓувладината конференција каде што државната делегација на Република Северна Македонија заедно со земјите членки и официјално ќе ги отвори преговорите и потоа ќе се утврдат во самата преговарачка рамка така наречените бенчмаркови за отварање на поглавја, па самата динамика на отварање на поглавјата. Сега бидејќи сме во очекување и нормално дека покрај продолжување на имплементацијата на реформите, но и заокружување на некои незаокружени работи уште од планот 369 и планот 18, а после ќе збориме кои се тие, ние имавме обврска да ја подготвиме државата за започнување на преговори. И затоа вчера на владина седница ја утврдивме структурата и морам тука да објаснам дека ја утврдивме владиниот дел од структурата за преговори, на која што треба да се надоврзат другите чинители од општеството за да ја заокружиме целата структура. Други чинители се невладините организации, ќе зборуваме после во детали која ќе биде нивната улога во овој систем кој што да го дефинираше вчера владата и се разбира собранието и другите институции каде ќе се вклопат. Што односевме, кои одлуки ги донесовме, односно како ја дефиниравме. Јас ќе ги кажам главните начела на структурата, а потоа се разбира главниот технички преговарач ќе може да навлезе и во повеќе детали. Прво, како чадор тело кој што го формиравме, беше така нареченото координативно тело, кое всушност е влада пофокусирана. Бидејќи тоа координативно тело ги Trupp koordinativ i përcakton pozitat e negociatave, e udhëheq atë kryeministri dhe kryesisht shumica e ministrave që kanë kompetenca në pjesën e procesit të negociatave, dhe ky trup koordinativ takohet para konferencës ndërqeveritare, i shqyrton, i propozon qeverisë, qeveria i miraton zyrtarisht këta pozitat të negociatave. Dhe trupi i dytë është delegacioni qeveritar, që është bartës i negociatave. Ajo i prezanton pozitat e negociatave që i përcakton qeveria dhe i prezanton në konferencën ndërqeveritare. Delegacija ja Delegacionin qeveritar po e udhëheq unë, zëvendës është Ministri i Punëve të Jashtme, ndërsa antar është po ashtu negociatori kryesor teknik dhe përfaqësuesi në misionin tonë në Bruksel. Dhe pastaj grupi punës për negociata, këta janë, domethënë, armata e jonë, kombësoria e jonë që merret me këtë punë dhe këtë do ta drejtoj po ashtu negociatori teknik kryesor, për cilin ai do të flet më vonë, pastaj grupi i negociatave, pastaj vjen sekretariati i grupit të negociatave, dhe kjo është një vendim i veçantë, por që më mirë të kuptohet, sekretariati për çështje evropiane që nga dje shndrohet në sekretariat për negociata. Sekretariati për çështje evropiane do të shndrohet në sekretariat për negociata, do të jetë në shërbim të delegacionit qeveritar, të trupit koordinativ, pastaj grupet e punës për çdo kapitull, 35 kapitull, 35 grupe pune me të gjitha detyrat mirë të përcaktuara se çfarë institucione do të bëjnë dhe këtu do të leja negociatorit kryesor teknik të flet për këta grupe, zyra e negociatorit teknik kryesor, i cili do të jetë në kuadër të grupit të koordinativ që do të jetë në Shkup dhe tjetra do të jetë në Bruksel, dhe komiteti i punës për eurointegrime, në të cilin antar janë sekretarët shtetëror pranë ministrive, do të drejtoj domethënë zëvendës kryeministri në këtë rast unë, pastaj edhe krye negociatori teknik, dhe pastaj do kemi marrëveshjen për stabilizim të asociim dhe programit kombëtar për transponimin e legislacionit europian dhe në këtë mënyrë do bëjmë një sistem komplementar ku përfshihen të gjithë institucionet në kuadër për të filluar veprimtarisë më të ndërlikuar të çdo administrate. Tani, pasi që tham që ky është në rrethin e
qeveritar, këtu do të plotësohen edhe shumë aktorë të tjerë, do të jenë organizata të qeveritare. Ende nuk kemi rumbullakuar modelin, ende po bisedojmë me ta, ekzistojnë variante të ndryshme se si ato të përfshihen е да се вклучат во работните групи në pjesë të përfshihen në grupet e punës, në vetë qelizat e punës, por vendet të ndryshme kanë modele të ndryshme. Dikush dëshiron të jetë partner nga anash që të komunikojnë me qendrën për pozitat negociatore, dhe ka disa që dëshirojnë të jenë brenda procesit. Ato dinë që nëse janë brenda procesit, nuk do të mund të kenë rolin e një mbikëqyrësit apo watchdog që e themi në anglisht, do të jenë pjesë e vetë procesit. Dhe edhe tek ata ekziston dilema nëse ata dëshirojnë të jenë një me grupin e punës, apo si në Serbi të jenë një palë për të vetë procesin, që në fund kur i prezentojmë pozitat tona të negociatave, pas që të harmonizojmë me ta dhe pas taj ku vendi, sepse aty ekzistojnë dy trupa në këtë çështje, është Komisioni për Çështje Evropiane dhe Komiteti Kombëtar që drejton opozita, dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe gje vendosëm në qeveri që opozitës do t'i ofrojmë gjithashtu edhe pozitat të rëndësishme në këtë strukturë të negociatave, sepse ky proces nuk është vetëm i qeverisë. Së pari, do të kuptojmë që duhet të kemi konsenzus nga qytetarët. 90% dëshirojnë të bashkangjiten në BE dhe votuesit e çdo partive politike, mbështetësit e çdo partive politike kanë këtë objektiv. Kështu që ne nuk mund të mbajmë ekskluzivitet të këtij procesi. Prandaj është shumë e rëndësishme të gjithë aktorët, përfshi edhe opozitën, që nga fillimi, që nga përcaktimi i konceptit dhe strukturës të jenë pjesë e këtij procesi të negociatave. Për një përgjithësi kaq për si hyrje, do të jap fjalën tani kolegut, dhe pastaj mund të keni edhe pyetje, nëse mund të keni pyetje. Urdhroni kryetar. Duke qenë se senca u theksuar nga kryeministri Osmani si negociator kryetar politik, do të përpiqem që shkurtimisht të sqaroj 7 vendimet janë marrë dje, që kanë dhënë një freski dhe mënyra si do të funksionojë, gjithsesi që shpejti do të presim pasi të kompletojmë aspektin teknik dhe në fund të javës dhe të jenë në dispozicion plotësisht para opinionit publik, që edhe publiku të njoftohet më detajisht. Mbase do të publikohen edhe në gazetën zyrtare dhe do të bëhen dokumente zyrtare në të cilat do të mund të thirremi. Qëllimi i vendimeve të djeshme është që të demonstrojmë gatishmëri për vendimet që na presin në vjesht, në momentin kur të sillen vendimet për të filluar me negociatat, ne do të duhet menjëherë të fillojmë komunikim formal, që tani e kemi nëpërmjet screeningeve teknike sqaruese, por duhet të përgatisim edhe kornizën negociatore, posaçërisht për kapitull 23-24 dhe fillim formal në të seancës ndërqeveritare. 7 vendimet përpiqen dhe praktikisht e rregullojnë punën edhe në nivelin politik edhe në atë administrativ në qeveri. Dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që këto tema të ndërlidhen dhe koordinohen dhe të funksionojnë, që edhe institucionet të mund të prodhojnë të dhëna, analiza dhe qëndrime, por edhe të pranojnë input nga faktori ose niveli politik për atë se cilat janë pozitat të negociatorit që duhet të përfaqësohen në Bruxelles, edhe për institucioneve evropiane, po edhe më tepër para shteteve vendeve. Komiteti punues që funksionon në një fond të caktuar, e përgjegjëse për të implementuar marrëveshjen për stabilizim asocim, por tash do të merr edhe një detyrë plotësuese për koordinuar detyrat nga stabilizim asocimi në atë që ka të bëjë me negociatat. Aty janë të gjithë sekretarët shtetëror, që është shumë rëndësi për ndërlidhje dhe efikasitetin e shkëmbimit të informatave dhe për të ndarë detyra pune që kanë të bëjnë me negociatat dhe për marrëveshjen e stabilizim asocimi, siç u përmend negociatori kryesor është kryeson Zotri Osmani,
sekretari shtetërori sepet, sekretari I përgjithshëm I qeverisë dhe për gjyqësor punohet në seanca të rregullta mujore, por sipas nevojës ata mund të takojnë edhe më shpesh. Sa I përket trupit koordinativ, koordinues që mbase do ta quajmë si komitet për negociata me BE-n, është trupi më I lartë punues, po edhe njëkohësisht edhe trupi më I lartë politik, për të cilin mjaft foli zëvendës kryeministri, që them se përveç kryeministrit dhe zëvendës ministrit për çështje evropiane dhe negociatori kryesor politik, aty do të jenë të pranishëm edhe nënkryetarët tjerë të qeverisë, që të gjithë që janë aktualisht, pavarësisht resorit që I mbulojnë, sepse të gjithë ato kanë ndonjë kapitull të caktuar në procesin e negociatave, ministri I jashtëm, financave, I drejtësisë, I ekonomisë, për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor, për bujqësi, shoqëri informative dhe administratë publike, po sipas nevojës edhe drejtorët të agjencive dhe ministrat të tjerë. Ky trup do të takohet së paku para çdo mbledhje ndërqeveritares për të verifikuar pozitat negociatore që duhet të përfaqësohen në konferencën ndërqeveritare. Kjo është në nivel të delegacionit shtetëror, të cilën e përmendi në kryetari Osmani. Delegacioni shtetëror është kryesorja në përfaqësimin e pozitave negociatore për institucionave në Bruxelles dhe shtetet anëtar në pjesën e negociatave formale në seancat ndërqeveritare. Shefi I Komisioni shtetëror, delegacioni shtetëror është negociatore kryesor, aty janë edhe ministri I jashtëm. Negociatori kryesor teknik, se është sekretari I grupit negociator, sa I përket grupit negociator, aty do të qëndroj pak, do të shëroj, është trup ekspert teknik I qeverisë, siç e quajti zëvendës kryeministri Komshoria, duhet I realizoj të gjitha negociatat në gjitha fazat dhe të përcjell implementimin e gjitha obligimeve që janë marrë dhe të kujdeset për dinamikën e përgjithshme të miratimit të rregullave në të gjitha formën, qofshin ato ligje ose akte nënligjore në sistemin tonë. Ky grup përveç negociatorit kryesor teknik do të ketë më së shumti 4 zëvendës, një prej tyre do të jetë me detyrë zyrtare, përfaqësues I sekretariatit për çështje evropiane, njëri I Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe 2 zëvendës tjerë që do të koordinojnë bashkë me negociatorin kryesor teknik. Njëkohësisht do të ketë edhe anëtar të këtij grupi që do të mbulojnë kapituj të veçantë. Kjo është prag që është aplikuar në gjitha vendet. Ato janë negociatorë që mund të mbulojnë disa kapituj, të koordinojnë grupet punuese bashkë me sekretariatin e strukturës dhe të përcjellin ose transmetojnë vendimet nga qeliza, nga pika më e ulët, më punëtorja në grupin punues deri nalt në nivelin politik. Zyra e negociatorit kryesor të teknik, ajo që do t'jetë përgatitje teknike, administrative për grupit negociator, për ndryshe në grupin negociator do të ketë përfaqësues ekspert të institucioneve, por edhe sipas nevojës, ku të shihet nevoja dhe ku të vërtetohet bashkërisht me negociatorin kryesor politik, për çështje të caktuara do mund të angazhojnë edhe ekspert, por pesha kryesore e këtij grupi të përfaqësuesve do të jenë ekspert që vinë nga ministritë dhe institucionet që mbulojnë sektor kapituj të caktuar. Kemi 10 kapituj, ka kapituj që mbulohen ose gërshëtohen, 24 liria e mediave, por kemi edhe kapituj që janë krejtësisht eksperte, siç është transporti mjedisi jetësor, statistike, kështu më radhë, doganat. Këto janë
pika dhe çështja që kërkojnë angazhim të madh të ekspertëve në institucione dhe angazhim i madh i ekspertëve do të merr pjesë në këtë trup për të realizuar komunikim më të mirë me misionin në Bruxelles, që gjithmonë ka një rol të veçantë në strukturën e negociatave, do të ketë një pjesë të kësaj të negociatorit kryesor teknik, si edhe politika edhe Ministria e Punëve të Jashtme, dhe si do të duhet të kenë përfaqësues edhe ministritë e caktuara që kanë kapituj të rëndësishëm. Për shembull, së shpejti do të duhet për të hapur kapitujt 23-24 përfaqësues të vet në misionin në Bruxelles të dërgojnë Ministria e Drejtësisë, së Punëve të Brendshme, të gjitha ministritë që kanë kompetenca në kapitull 23-24 e më vonë edhe Ministria e Financave, Drejtoria e Doganave. Dhe kjo është një praktik që është e rregullt në të gjitha shtetet kandidate për antarësim në BE, që tani më janë negociata. Për shembull, misioni i Malit të Zi në Bruxelles i ka 30-35 përfaqësues, e jona është pak më pak se 10, nën kryetari i qeverisë e din më mirë, po kjo do të thotë se ne tash duhet të ndërtojmë ato kapacitete me eksperton që duhet të jenë një lidhje me institucionet në Bruxelles, sepse dinamika në disa fusha të caktuara duhet të realizohet në bazë ditore. Sekretariati i strukturës negociatore është në fakt sekretariati për çështje evropiane, dhe ato kompetenca do të ndërlidhen. Sekretariati edhe kapacitete, edhe njerëz dhe dituri të mjaftueshme për ta bërë këtë pjesë të koordinimit në mënyrën më të mirë. Grupet punuese më në fund do t'i sqaroja shkurtimisht, ato paraqesin praktikisht trupa ndihmës, këtyre trupa ndonse ato formalisht janë ndihmëse, duhet të kryejnë punën kryesore. Për çdo kapitull do të krijohet një grup i veçantë punues. Gjithashtu do të krijohen edhe grupe të veçanta për kriterin politik ekonomik dhe administrativ të Kopenhagës. Krijohet edhe grup për konsultim ekspert për terminologjinë e Bashkimit Evropian, se edhe kjo kërkon angazhim të madh për të harmonizuar terminologjinë. Ne do të duhet në gjuhën tonë të përdorim dhe të gjitha gjuhët zyrtare që në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ne do të duhet të bëjmë edhe harmonizimin ose përshtatjen e sistemit tonë juridik në këtë pjesë. Për çdo grup punues do të përcaktohet institucioni që do të jetë bartësi i veprimit e atij kapitulli, dhe që do të përcaktojë udhëheqësin e grupit punues. Si strukturë, çdo grup punues do të ketë udhëheqës të grupit, zëvendësin e tij, anëtar, dhe një përfaqësues të grupit negociator, sekretar të grupit punues dhe zëvendës sekretar të grupit punues. Në të gjitha grupet punuese do të ketë antar të sekretariatit për çështje evropiane, që do të jenë edhe sekretar të këtyre grupeve punuese për të ruajtur kontinuitetin, shkëmbimin e informatave dhe koordinim më të mirë. Dhe njëkohësisht në çdo grup punues do të ketë përfaqësues të sekretariatit për legjislacion, Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Financave, për shoqëri informative dhe administratë dhe enti statistikor për shtetëror statistikor. Antarët e grupit punues mund të jenë të organe shtetërore, shërbimet e qeverisë dhe organe tjera të drejtorive, entitetet juridike që kanë kompetenca juridike, organet e ligjvënies, përfaqësues të veçërisë lokale, por edhe oda ekonomika, sindikate, shoqëri civile, dhe qëllimi është që të lëmë hapësirë për pjesëmarrje inkluzive të gjithë atyre të cilët duhet të marrin pjesë në një aktivitet ose temë të caktuar. Kaq. Сега нашите воведни говори се подолго, бидејќи ова не е класичен прес, туку искомбиниран. Kjo është me thënë si një pres dhe një si briefing, dhe kjo po tani do ta them edhe në shqip, ata që thash më herët edhe në maqedonisht. Të qeverisë, vendimet e djeshme të qeverisë për të themeluar skeletin e strukturës negociuese të Republikës Maqedonisë Veriut dhe atë pjesën që mbulon qeveria, që pastaj të mund të definojmë edhe pjesët tjera, kryesisht inkuadrimin e sektorit civil,
por edhe rolin e parlamentit dhe kështu të rumbullaksojmë gjitha strukturat që kanë përgjegjësi për të bartur një prej proceseve më të rëndësishme, por edhe më të komplikuara të negociatave për aderim në Bashkimin Evropian. Do shpjegoj vetëm se për shkak dilemave në opinion se po shtyhet vendimi për fillimin e bisedimeve, dhe pse Republika e Maqedonisë së Veriut pret fillim bisedimeve që nga viti 2005 prej kur ka statusin e kandidatit. Mirë po, procesi i negociatave është përfshin disa faza konsekutive, dhe duke marrë parasysh se nuk mund të kaloni në një fazë tjetër pa e përmbushur dhe pa e kaluar qoftë në kohë, qoftë në përmbajtje, fazën e parë, atëherë mund të them se ne nuk kemi humbur asnjë ditë në procesin e negociatave që nga qershori i 2018. Edhe përkundër faktit se aso kohë nuk u mor vendim për fillimin e bisedimeve dhe përkundër pritjeve që i kishim që në qershor të 2018 do fillojnë bisedimet. Por atëherë Këshilli i Bashkimit Evropian mori vendimin që definon një kornizë precize kohore që bisedimet të fillojnë në 2019. Mirë po, për dallim nga praktika e deri aso kohë, që screeningu të fillon në momentin kur fillojnë bisedimet, Komisioni i Bashkimit Evropian bëri një kompromis për ne, për shkak këtij vendimi për mos të filluar bisedimet në vitin 2018, që kjo periudhë kohore deri në fillimin e bisedimeve të shfrytëzohet për të realizuar fazën e parë të screeningut spjegues. Dhe ky screening, ju e dini, kemi qenë transparent gjatë kësaj periudhe, rreth mijëra administrator kanë shkuar në Bruksel për të dëgjuar se cili është legjislacioni ose ajo aki europiane që duhet të transponohet ose të harmonizohet në legjislacionin tonë. Në këtë moment kemi rumbullaksuar 2/3 e kapitujve. Tani është pauza e verës, në shtator fillojmë me pjesën e mbetur dhe besoj që deri në fund vitit ne do rumbullaksojmë screeningun spjegues. Që me thonë, një vit nga procesi i negociatave ne e kemi rumbullaksuar në këtë periudhë nga 2018 dhe 2019. Edhe pse vendim politik nuk kemi, në aspekt teknik ne mund të themi se kemi filluar bisedimet që në qershor të 2018. Ajo çfarë krijon te ne anksiozitet, do thoya, është fakti se ne duam të kemi një vendim për shkak se kemi pa parashikueshmëria politike brenda në Europë dhe brenda të vendet anëtare nuk na le rahat, do thoya, në një mënyrë deri në momentin kur Këshilli i Bashkimit Evropian do merr vendimin për fillimin e bisedimeve. Mirë po, me që Këshilli i Bashkimit Evropian në qershorin e 2019 e pranoi pa kontestime raportin e Komisionit Evropian dhe rekomandimin e pastër për të filluar bisedimet, duke mos shprehur në asnjë mënyrë dilema për përmbajtjen e raportit ose për qartësinë e rekomandimit, dhe duke mos shtuar kërkesa shtesë të cilët do nënkuptonin se ata kanë dilema mbi vendimin, por duke bërë me dije se shtyrja e vendimit është vetëm për arsye teknike, për shkak se Bundestagu gjerman nuk kishte mundësi ta shqyrton raportin, duke pas parasysh se vendimi në Këshillin e Bashkimit Evropian është konsenzual. Nëse një vend nuk mund të merr vendim, atëherë i tërë Këshilli nuk mund të merr vendim për këtë çështje, dhe vendimi u shtyje për tetor. Prandaj ne e shohim këtë vetëm si një shtyrje teknike të procesit, kurse thelbi ose qasja politike ndaj rekomandimit Komisionit mendoj që është pa dilema nga gjithët vendet anëtare të Bashkimit Evropian. E me që jemi në pritje të kësaj date, ne vlerësuam se tani është koha për të definuar gjitha aspektet nga ana jonë. Ne duam të jemi gati që në ditën kur do mirret vendimi ne të jemi të gatshëm të fillojmë bisedimet. Dhe prandaj pas konsultimeve të shumta edhe me BE-n, por edhe me faktorët vendor, duke bërë analiza komparative të vendeve tjera të cilat vetëm kanë filluar bisedimet, ne dje në qeveri definuam strukturën negociuese për aderim në Bashkimin Evropian. Do përmend cilat janë shtyllat e kësaj strukture, janë 7 vendime të cilat dje i ka marrë qeveria, dhe atë duke filluar nga lart poshtë. Fillimisht është trupi koordinativ ose komiteti për bisedime me Bashkimin Evropian, që është në një formë qeverie fokusuar, për shkak se do udhëheq kryeministri, zëvendës do jetë zëvendës kryeministri për çështje europiane, kurse anëtar do jenë pothuajse gjithë ministrat, dhe ky trup ose ky komitet do shqyrton pozicionet negociuese dhe do i propozon qeverisë që të miraton pozicionet negociuese finale me Bashkimin Evropian.
Kurse niveli i dytë, dhe do thoja thelbi i strukturës negociuese është delegacioni shtetëror, i cili prezanton pozicionet negociuese të marra nga komiteti dhe nga qeveria dhe i prezanton në konferencën e përbashkët me Bashkimin Evropian që mbahet gjatë fillimit, por edhe gjatë vetë negociatave. Këtë delegacion shtetëror e udhëheq negociatori politik kryesor, zëvendës kryeministri për çështje europiane, kurse zëvendës është ministri i punëve të jashtme, antar janë negociatori teknik dhe përfaqësuesi jonë në Bruksel. Qëllimisht i përmend përfaqësuesit për shkak se ideja jonë ka qenë të krijojmë një sistem i cili do krijon sinergji të më shumë institucioneve për të arritur qëllimet e përbashkëta. Nga eksperienca në vende tjera ka ndodhur që mos harmonizimi i qartë i detyrimeve ose i obligimeve të institucioneve të ndryshme ka krijuar përplasje mes institucioneve se obligimi kujt është cila pjesë e negociatave dhe kjo normalisht se ka humbur energji të kohët në vetë procesin. Prandaj kemi qenë të vëmendshëm që ky sistem të jetë i harmonizuar, të jetë sinergjik dhe gjitha institucionet të cilat kanë kompetenca të dinë qartë obligimet e tyre. Pastaj është grupi punues i cila në aspektin tekniko-administrativ do zhvillon bisedimet. Unë dua edhe një herë të qartësoj se është një keqkuptim se ne do negociojmë me Bashkimin Evropian. Nuk negociohet me Bashkimin Evropian për shkak se direktivat dhe regulativat e Bashkimit Evropian janë të qarta. Ne ose i pranojmë, ose nuk i pranojmë. Ne negociojmë brenda ndërmjet institucioneve për përgatitur vendin për t'i pranuar këto direktiva dhe regulativa, mirë po negociojmë kryesisht afatin e implementimit, po jo thelbin e implementimit këtyre negociatave. Pastaj edhe një moment i rëndësishëm është se sekretariati gjithë këtij skeleti, gjithë kësaj strukture negociuese është sekretariati për çështje europiane, i cili nga dje shndrohet nga sekretariati për çështje europiane, i cili është më i përgjithshëm në sekretariat për negociata, do thoja, edhe pse do vazhdon të mbetet përgjegjës për implementimin e marrëveshjes për stabilizim asociimi, e cila është pak më e gjerë se vetë procesi i negociatave, dhe grupet e punës të cilët janë në një mënyrë qelizat e procesit ku gjitha institucionet do janë brenda dhe do përgatisin këto pozicione negociuese të cilët pastaj do verifikohen politikisht. Unë mendoj që këto vendime janë shumë të rëndësishme për shkak se tani bëjnë të qartë pozicionin e çdo institucioni. Ne edhe deri më tani kemi pasur në një mënyrë presione nga organizatat jo qeveritare, ata donin dinin se cila do jetë forma e qeverisë në strukturë, që pastaj ata të adoptohen dhe të vendosin se do jenë brenda në grupet e punës apo do jenë partner me ne në krijimin e pozicionimeve të përbashkëta. Pastaj cili do jetë roli i komisioneve në parlament. Ne qëllimisht paksa e kemi zgjatur vendimin për definuar strukturën, për shkak se donim që ta bëjmë komplementar me vendimet politike për fillimin e bisedimeve dhe mendojmë që tani është momenti i përshtatshëm për të përgatitur këtë strukturë, për të mbushur me njerëzit më të mirë që i kemi, për të stimuluar ata dhe tetorit na gjen të përgatitur për fillimin e bisedimeve. Ju faleminderit. Po edhe të vje, po që në fte edhe ne... Urdhroni ju filluat. Sa njerëz do të jenë pjesë e kësaj strukture të negociuese dhe sa do të jenë nga administrata ekzistuese dhe sa nga ata. Do me thënë tërë këtë strukturë, thamë që në fillim do të jenë me mira njerëz të përfshirë, pasi që grupet e punës do të përfshinë njerëz nga më shumë institucione. Bojani mund të thotë një grup pune, për shembull sa institucione duhet të dërgojnë përfaqësues atje. Për shembull në kapitullin e 1, dhe me thënë kapitulli për lirinë e mallrave, lëvizjen e mallrave, nëse ka përfaqësues më shumë institucione, do të jetë shembull numri total do të jetë 40 persona, në vetëm në këtë grup, vetëm për një kapitull. Pastaj edhe në grupet e punës do të ketë edhe ekspertë edhe njerëz që do të janë koordinator në një farë mënyre të këtyre grupeve të punës, kështu që administrata do të futet në funksion të këtyre negociatave, që nga momenti kur të fillojmë negociatat. Urdhroni? Unë kam disa pyetje. E para thatë që pengesa për në qershor, pas ka qenë Gjermania në Bundestagun Gjerman.
Nuk kuptoj kjo që edhe Franca e ka të kaluar këtë problem, mandej edhe Hollanda që ka qenë e përmbajtur për të dhënë leje. Kjo është një pyetje, është një struktura që është definuar apo tashmë dihen njerëzit që do të marrin pjesë në grupet dhe cilët do të udhëheqin grupet. Dhe e treta, nëse sektori qeveritor ka një afat deri në çfarë kohe duhet ata të prononcohen dhe cilat pastaj do të jenë afatet për cilat role do të ketë opozita në këtë proces të negociatave. Do filloj nga pyetja e parë, pastaj do të i përgjigjem të gjithëve, pastaj mundet edhe Bojani të mund të jep përgjigje shtesë. Pra, nuk ka mbaruar derisa nuk kemi vendim. Deri atëherë duhet të punojmë me të gjithë vendet anëtare. Vendimin e qershor përshqyrtohet në tetor që nga fillimi. Dhe çdo vend anëtar duhet të votojë në mënyrë pozitive, që të kemi vendim pozitiv. Kështu që qëllimi ynë në këtë periudhë deri madje edhe në korrik dhe gusht planifikojmë dhe kërkojmë të kemi takime me vendet anëtare, do të punojmë me çdo vend anëtar veç që nga mbështetësit më të mëdhenj deri tek skeptikët më të vegjël, më të mëdhenj, që të mund të vlasim me të se çfarë kemi bërë deri më tani dhe çfarë bëjmë në periudhën aktuale. Republika e Maqedonisë së Veriut i ka mblotësuar kërkesat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të filluar negociatat, këtë e ka kushtetuar edhe komisioni, këtë e ka pranuar as Këshilli i Evropës, nuk ka dhënë ndonjë vërejtje thelbësore, për ato disa vërejtje të vogla mund të flasim, por në përgjithësi ne i kemi plotësuar atë që pritet nga ne, dhe ja sot edhe me strukturën e negociatave jemi të gatshëm të fillojmë negociatat. Kështu që është me rëndësi që të tejkalohet kjo pengesë teknike e Bundestagut gjerman. Ne kemi shikuar edhe datat e takimeve të seancave të Bundestagut, është 1 shtator e tyre është për buxhetin, por në Bundestag punojnë që të përfshinë edhe temën tonë në rendite, ndërsa me Francën punojmë ashtu siç punojmë me të gjithë vendet anëtare që të ofrojmë argumente se në qoftë se një vend meriton të fillojë negociata, ajo është Republika e Maqedonisë së Veriut. Pyetja e dytë kishte të bëjë me organizatat qeveritare, do të thënë ata kanë ofruar një model, ata fillimisht një model, pastaj u ofruan një variant tjetër i modelit, mbetet që ne ta definojmë edhe pjesën tonë, punën tonë qeveritare të bëjmë dhe të rrumbullakojmë pjesëmarrjen e tyre. Mendoj që ata parapëlqejnë të jenë grupet e punës të përfshihen në këmbësorinë, në shembull. Dhe kjo është me të vërtetë një nder për ta dhe është vështirë për ta që të jeni në çdo grup pune, që të keni njerëz të dinë për atë temë dhe të jenë ato takime gjatë tërë kohës, dhe mendoj që të ishin pak më të relaksues, ata do të kërkonin që të jenë vetëm partner në fund, pasi që të harmonizojnë pozitat, por ata kërkojnë, ato që kërkojnë të jenë me ne në këtë proces, është me të vërtetë për respekt, por ne kuptojmë që kjo ka rëndësi thelbësore. Për opozitën, ne në takim qeveritar dje biseduam se cilat pjesë do të ofrojmë atyre, në qoftë se më shumë pozita simbolike apo në pozitat e punës. Ne mendojmë që nëse u ofrojmë pozitat të punës, ashtu siç të kenë edhe organizatat qeveritare, të kenë përfaqësues në çdo grup pune dhe së bashku me ne që ta kalojmë këtë rrugë. Por mbetet nga ata që ta thonë mendimin e tyre se çfarë opsioni do të parapëlqejnë. Edhe një pyetje që kishte të bëjë me personat e angazhuar, ne sot i definuam konturat apo skeletin, sot tani do të duhet të plotësojmë ato me njerëz, sepse tashmë e dim pikërisht se me çfarë njerëz dhe çfarë pozitash kërkojmë. Apo pak. Само do sakash në nekoj do vjetë. Ja samo i dodal Unë vetëm do të shtoj rreth organizatave civile. Pra, kjo çështje është diskutuar edhe në nivel të Këshillit për bashkëpunim mes qeverisë dhe sektorit jo qeveritar, është trup qeveritar ku organizatat civile kanë shumicë. Aty zhvillohet diskutim ku tregon dhe argumente dhe shkojnë në drejtim të asaj që tha zëvendës kryeministri Osmani, edhe në periudhën e ardhshme gjatë këtij muaji duhet të takohemi me ata në mënyrë intensive, edhe Këshillin për bashkëpunim të qeverisë me organizata civile, por edhe koalicione tjera dhe rrjete tjera
tematike që kanë interes në ndonjë kapitull dhe bashkëpunojsh me diskutime do të bëjmë ato që është më e mira për shtetin, cili është interesi publik, ku mund të kontribuojnë më së shumti, por edhe nivelin e përgjegjësisë që duhet të merret sepse përfaqësimi i drejt për drejt nën kupton edhe përgjegjësi, a do të mund të kryejnë ato. Ne do të fillojmë që sot dhe tani kemi të drejtë të flasim me OJQ-t, deri dje ne nuk do të dini me kornizën përfundimtare të qeverisë. Po. Kjo nuk dëgjohet. Atëherë do të kemi takime të rregullta, komunikim të rregullt, ka edhe platformë formale, kjo është të Këshillit të cilin e sqaroi Bojani, por ne së pari duhet të definojmë pjesën tonë të narracionit që të mund të përshtatim edhe të përfshim ato, por jemi absolutisht fleksibil, të hapur dhe transparent. Në fakt kemi nevojë për ato dhe nuk e bëjmë për shkak se jemi të mirë dhe komunikatim, për shkak se kemi nevojë sepse ata kanë potencial, kapacitet për ta përmbushur ose plotësuar ato që administrata e bën. Kam disa pyetje. Jo thotë se s'kemi humbur asnjë ditë, sepse screeningu ka filluar para një viti. Jo keni paralajmëruar se 2018 se ekipet do të shpallen në tetor 2018 përse u desh kaq kohë që të dihet sot, pra kemi humbur një kohë. Por pyetja tjetër, ndoshta ky është raporti më i mirë ka direkt për kanë në vërejtje, sidomos për korrupsionin. Çfarë mund të bëjmë në këtë periudhë të shkurtër për të zgjedhur këtë problem? Në disa raste vetë ambasadori Francesc Timonie është 3-6 nëna, është vetëm në letër. Çfarë mund të arrijmë diçka në letër, në realisht? Sa do të bëjmë luftën korrupsionit, sa i për e para, sa i për këtë pyetjes së dytë. Çështja jonë ishte që mos i bindim vendet anëtare me ligje të mira. Ato thjesht janë të mbushur me tragime të mira. Pra çështja jonë është ne të kemi shënime të raport solid të rezultateve konkrete nga agenda jonë reformuese. Edhe në fjalimet tona, kur jo drejtohemi para vendet anëtarëve, nuk jo referohemi mendimeve tona, por citojmë State Departamentin për lirinë e medjave, citojmë raportin e ekonomistit sa i përket të drejtave fundamentale. Ne citojmë raporte të institucioneve ndërkombëtare objektive që bëjnë vlerësimin e punës sonë. Dhe me shembuj konkret se çfarë është ndryshuar në lirinë e shprehjes, luftën korrupsionit. Ne tregojmë se brenda kësaj periudhe kemi krijuar ose ja kemi dalë të krijojmë 3 institucione serioze në luftën kundër korrupsionit që japin rezultate konkrete. Që unë e quaj treshi hynor, antikorrupsioni, PSP-n dhe trupin koordinativ në luftën për luftë kundër krimit serioz dhe të rënd në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nuk janë këta idenë që janë në dokumente për institucione të mirëfillta të vërteta që janë krijuar në këtë periudhë në mënyrë transparente, i japin rezultate konkrete, të cilat ne i embrojmë me numra konkret para tyre. Kuptohet, a ka mund të bëhet më shumë? Po, edhe mund të bëhet më shumë? Gjithmonë mund të bëhet, edhe asnjëherë nuk do të jemi të kënaqur, por mendoj se jemi në rrugën e vërtetë. Kemi çfarë mund të tregojmë se ka vullnet pa dyshim dhe luftën kundër korrupsionit dhe ka rezultate në këtë pjesë dhe komisioni këtë e ka konstituar dhe Këshilli e ka pranuar. Pyetja e parë. Ne kemi mundur këto struktura të kryejmë edhe më herët. Deshëm që ky proces të jetë komplementar me procesin politik. Për të marrë vendimin e fillimit të negociatave, pra me vedi e kemi majtë në stand-by, që mos jenë procese që do të devijojnë, që
gjatë kohës për shkak se nuk kemi bërë harmonizime të tyre, por ashtu si do të definohet procesi politik, deshem që të reflektohet edhe në procesin organizativ të qeverisë. Pra nuk kemi humbur asgjë për shkak se nga qershori 2018 kemi filluar me screeningën. Në kushte normale screeningi do të duhet të fillot në ditën e fillimit të negociatave. Këtë e përsëri sepse është shumë rëndësi, sepse ne brenda një viti e kemi kryer me sukses sikur të kishim pasë negociate. Tani, kur të fillojmë negociata vitin e ardhshëm, fillojmë me njëherë me negociata bilaterale, e jo të fillojmë me screeningun e sqarues edhe një vit. Prandaj, them se në këtë pjesë ne s'kemi humbur asgjë. E kemi aktivizuar këtë me kohë, por kërkesa është që tani të jemi shumë të vëmendshëm sepse hapat e fundit të një maratoni të fundit është koha kur humbet koncentrimi dhe mund të bëhen gabime që do ta lënë përshtypjen e fundit e vendet anëtare. Mund të punoni 10 vite mirë, nëse ditët e fundit nuk punoni si duhet, ajo do të mbetet në memorien e vendeve anëtare dhe njerëzve, prandaj është shumë rëndësishme gjatë këtyre 3 muajve të jemi të përqendruar edhe ne, edhe opozita, edhe mediat, edhe qytetarët, sepse kjo është një shans historik. Janë hapat e fundit e një maratoni 20 vjeçar, që në 2001 është nënshkruar marrëveshja dhe ne kemi ëndrruar për këtë ditë për të marrë vendimin. Dhe ne, nëse këtë ditë i shfrytëzojmë për agenda politike, partijake, individuale dhe jo për shansin historik të shtetit, do të jetë dëm. Jo praktikisht po dërgoni një porosi të opozata që të angazhohet dhe mos të rënoj proceset, thatë se i leni hapësirë në procesin negociator, keni biseduar, keni një feedback, një përgjigje kthese. Dhe sot, këtë ditë pas summitit në Poznanje, kishte analiza në media se strukturat e reja në Komisionin Evropian nuk ndjejnë obligim për të realizuar premtimet e paraardhësve të tyre. Ajo frikon se ndoshta edhe në tetor nuk do të kemi datë, ndërsa secili vend do të duhet sërish individualisht të bindni se Maqedoni ka plotësuar. Shikoni, me opozitën jemi në komunikim që nga dita e parë. E disha se në selin e tyte për planin 369 e vizitova edhe për planin 18. Në të gjitha seancat e Komitetit Nacional jemi të pranishëm. Kemi pasur edhe takime me deputet të tjerë që nuk janë pjesë e opozitës. Pra, vullneti për pjesëmarrjen e tyre në këtë proces është treguar së pa këtu verbalisht në çdo pres konferencë duke theksuar se ky nuk është procesi i qeverisë. Nuk duhem ekskluzivitet në këtë proces, as të lavdërohemi me sukseset në këtë proces sepse është i përbashkët për të gjithë. Të gjitha qeveritë kanë kontribuar të arrijmë këtu, duke përfshirë edhe qeverinë tonë. Tani, lidhur me këtë strukturë, ne dje kemi marrë vendimin së pari dëshëm të informojmë qytetarët përmes ju dhe pastaj pasojnë takimet me opozitën, me sektorin e qeveritar dhe me kuvendin. Pastaj do të shohim cila do të jetë përgjigjja e tyre. Se për këtë pyetje së dytë, duke shikuar aspektin formal, komesarët e ri fillojnë me punë nga 1 nëntor, ndërsa ne presim që vendimi të merret në tetor, derisa komesarët e vjetër janë në punë. Por mendoj se vendimi nuk e marrin komisionet dhe se komisarët por e marrin vendet anëtare, ndërsa vendet anëtare i përfaqësojnë kryet ministrat dhe të vendet anëtare. A frikoheni, ne jemi të vëmendshëm në Ballkan, çdo shtyrje, çdo ditë është nënkupton një pasiguri dhe punët mund të shkojnë të devijojnë, edhe kjo shkakton paqësi. Por ne jemi të përqendruar të plotësisht, të jemi të lidhur bashkërisht që mos të humbim këtë shans historik. Jo thot se nuk jemi vonuar për strukturët, tani nuk i tregoni njerëzit që do të jenë pjesë e strukturën, ndërsa në strukturën e screeningin e sqaruesi kishte njerëz të angazhuara, do të ketë kontinuitet, ose ka dokumente nga puna që është realizuar, diçka që është arritur. Faleminderit.
mënyrën për kohën e humbur që kemi bërë që nga qershori 2018 deri sot kanë kaluar 27 screeninga sqaruese për 27 krera. Të më thënë që në 27 herë kemi pasur delegacion në Bruxelles, të së bashku me kolegët nga Komisioni Evropian dhe kolegët nga Shqipëria, nga Qeveria e Shqipërisë, e kanë vijuar këtë screening shpjegues. Në të gjitha këta fusha, Sekretariati për Çështje Evropiane, së bashku me zyrën time, në konsultime me të gjitha institucionet, në pajtueshmëri me strukturën e çdo kapitulli, kanë dërguar përfaqësues të çdo institucioni që kanë qenë të pranishëm atje. Do të thënë për çdo kapitull, ato dokumente janë në mënyrë të rregullt, mbahen në evidencë të sektorit SQE-s dhe kemi listë të pyetjeve që i kemi parashtruar atje, që kjo të jetë më e përhapur. U mundosua edhe një video link i cili mund të ndiqej nga përfaqësuesit e institucioneve dhe nga organizatat qytetare pranë Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe pastaj pas çdo kapitulli është përpiluar një proces verbal, çfarë është prezantuar atje dhe çfarë pyetjesh kemi parashtruar dhe përgjigjet që na janë dhënë, sepse të gjitha pyetjet që i kem pasur apo nuk janë përgjigjur drejt për drejt, pastaj ne janë përgjigjur në formë të shkruar më vonë nga Komisioni Evropian kështu më radhë. Në bazë të atyre proces verbaleve dhe atyre screeningeve, është në proces e sipër përpilimi i analizave të boshllëqeve apo gap analizi për dallimet që duhet të jetë dhe ajo çfarë nuk është tek ne. Kjo është praktikisht përgatitja për screeningun dypalësh, deri ku jemi të harmonizuar dhe deri dhe sa punë duhet të bëjmë për të qenë të harmonizuar plotësisht. Ky është procesi i sipër deri më tani dhe është e udhës të thuhet që ne nuk jemi vonë, sepse në të njëjtën fazë të përgatitjes jemi edhe në Republikën e Shqipërisë, që së bashku me ne deri më tani në këtë pjesë teknike i kemi mbajtur, i kemi zhvilluar negociata dhe të gjitha hapa që kemi marrë tani, edhe ata formale, edhe pjesën përmbajtësore të screeningut, edhe përgatitje institucionale, është një bashkërendim me kolegët nga Komisioni Evropian, të cilët me një farë mënyre ne e diktojmë apo zhvillojmë dinamikën për të ecur përpara. A e ndani pozitën me kolegun ministër Dimitrov, si deri në teton se nuk marrim datë për negociatrat, edhe kjo të jetë një pikë për perspektivën apo përfundim për perspektivën maqedonese. Përkërisht nuk e di se çfarë konteksti e ka dhënë ajo të deklaratë, por nëse do të krijoj frustrime serioze, po, do të krijoj, nëse do të bëj një çrregullim të dinamikës së integrimeve dhe do të krijoj çrregullim serioz, se nuk kemi alternativë tjetër, nuk kemi. Kështu që ne natyrisht do të vazhdojmë drejt aspiratave tona në BE, sepse nuk kemi ne vendim tjetër. Ky është vendim i qytetarëve. Qytetarët vendosin dhe pastaj qeveritë do të mund të ndryshojnë ndonjë aspiratë të tillë. Megjithatë do të ketë ndikim serioz në pritshmëritë, në ambientin brenda shtetit, por edhe në brenda dinamikës. Të punës ose nën grupeve, me çfarë bazash do seleksionohen njerëzit që do punojnë aty, a do jetë edhe kriteri etnik një prej bazave për të punuar në ato, edhe një pyetje e dytë, përmendet në pak më parë pa parashikueshmërinë politike në Europë, kemi qeveri të re në Greqi, kryeministër Mitsotakis, sa ka shanse për një veto ose çështje të reja, do t'i quaja ashkla që mund t'i nxjerrë Greqia për Maqedoninë e Veriut në këtë rast? Shifni, përfaqësimi i drejt në gjitha institucionet, përfshi edhe trupat që i formon qeveria, është obligim kushtetues. Ashtu që përfaqësimi, reflektimi i realitetit demografik do vlen edhe për grupet e punës
edhe për gjitha nivelet e organizimit kësaj strukture negociuese dhe veçanërisht do kemi vëmendje që në fillim gjatë themelimit kësaj strukture përfaqësimi të jetë në rregull. Sa i takon vetos greke, unë mendoj që marrëveshja e Prespës është marrëveshje ndërshtetrore, nuk është marrëveshje ndërqeveritare ndërmjet dy qeverive, po ndërmjet dy shteteve, e garantuar ndërkombëtarisht nga komuniteti ndërkombëtar, dhe qeveritë janë të obliguara të respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe ndërshtetrore. Por veçanërisht këtë e them me bindje për shkak edhe deklaratave të kryeministrit tanishëm Mitsotakis, bile edhe në kohë të fushatave, kur zakonisht deklaratat janë me më shumë emocione, më shumë elektorale, se sa të sinqerta, edhe në ato momente emocionale, deklarata e tij ka qenë se do ketë mbështetje për integrimin e Maqedonisë Veriut. Unë kujtoj që kjo është në interes edhe të vetë Greqisë dhe nuk pres që Greqia do vendon veto ose do konteston integrimin ton në Bashkimin Evropian. Dopunëm proszę. Ta plotësoj pyetjen për Greqinë, që gje ministri i ri dhe për punë të jashtme dhe zëvendësit e tij gje përsëritën që Bashkimi Evropian do të shfrytëzohet si armë që të ndryshohen disa gjëra nga marrëveshja e Ohrit. A besoni që do të ketë ndonjë armë të tillë të shfrytëzohet deri në tetor? Domethënë edhe një herë them, domethënë marrëveshja e Prespës nuk është marrëveshje ndërmjet dy qeverive, por ndërmjet dy shteteve me garanca ndërkombëtare dhe atëherë vlejnë parime të ndryshme të respektimit të parimeve të çdo qeveria që do të mund të marrë pushtetin. Unë nuk do të komentoja deklarime që nuk i kam dëgjuar sepse nuk e di se në çfarë konteksti janë dhënë, në çfarë konteksti janë përcjellur këtu. Besoj që nga që deri këtu ndodhin devijime të ndryshme që pastaj ne nuk mund të identifikojmë ata deklarime. Kështu që ajo çfarë mund të komentoj është nga deklarimet e kryeministrit Mitsotakis, i cili i ka dhënë më shumë në mënyrë elektorale, i ka dhënë mbështetje, deklarimet e mbështetje edhe për mbarveshjen, edhe për antarësimin tonë në edhe besoj që tani me përgjegjësinë që e mban qeveria, ai deklarim do të jetë edhe më i forcuar. Mendoj që aq sa mendova domethënë ky deklarim i ministrit dhe zëvendës ministrit ishin në kontekst atë punëve që ani do të duhet të zhvillohen, të dalin nga marrëveshja e Prespës. Ato thanë që në këtë drejtim më shumë do të kujdesen për interesin e biznes komunitetit dhe kompanive në Greqi dhe dim që ani ne na pret puna në ato komisione për përcaktimin e prejardhjes së prodhimeve, produkteve dhe tregtisë. Së paku unë ashtu e kuptova në këtë kontekst se sa në kontekstin që sërish do të bëhet rinegociata për marrëveshjen e Prespës. Ditëve të kaluara, duke ndjekur zgjedhjet në Athinë, patëm mundësi të flasim për një deputet të Demokracisë Re. Ato i përmendën edhe këta marka tregtare, po dhe çështjet historike, tekstet shkollore, thanë që nëse nuk zgjidhet problemi ndërmjet komisioneve, që kjo do të paraqet një problem plotësues në zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Çfarë me këta deklarime? Domethënë, ata komisione janë të formuara, u formuan gjatë vizitës së kryeministrit grek në Shkup dhe ata komisione do të vazhdojnë të punojnë të japin rezultate. Mirë po, ato rezultate nuk do të ndryshojnë kurrë nga teksti i marrëveshjes, por do duhet të përcaktojnë apo përkufizojnë marka tregtare dhe çështjet historike. Në tekstin e marrëveshjes ekzistojnë udhëzime në këtë tekst, ato të bëhet sipas rregullave evropiane, sipas rregullave në kapitujt e BE-s, ndërsa çështjet historike sipas artikullit 7 ku kufizohet po ashtu historia në Greqi dhe po ashtu nacionet tek ne. Faleminderit shumë.